السلام علیکم. بڑی خبر، قومی خبر، خوشی کی خبر. یہ جناب سارے زعما اکٹھے ہیں چودھری شجاعت کے گھر. تو یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم والی کی تقریر کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ سنیں، اس کے بعد آپ سے تبصرہ کرتے ہیں. بڑا بہترین کہ جو یہاں پر موجود ہیں یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی، جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. چودھری شجاعت، پریس کانفرنس میں صادق سنجرانی باپ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے، علیم خان، یہ آصف علی زرداری ساتھ بیٹھے ہیں. اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے، کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں، وہ میجورٹی نہیں دکھا پاتے، تو یہ آج جو میجورٹی جو اوور ویلمنگ میجورٹی جو یہاں پر آج آصف علی زرداری صبح سندھ سے، صبح پنجاب سے، صبح بلوچستان سے اور کے پی کے پہاڑوں سے جو آج یہاں پر موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی بھی ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان ایک بندہ ادھر نظر نہیں آ رہا کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے، اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں کہ ہم ان کو حل نہ کر پائیں. انشاءاللہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کی طرف سے میں آپ سب کو شکریہ. ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے قوم کو آگے لے کر جانا ہے. شہباز شریف. پاکستانی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. شہباز شریف. مل کر حکومت بنائیں گے. آصف علی زرداری. پی ٹی آئی بھی مسالت کے عمل میں شامل ہے. آصف زرداری. پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے. آصف زرداری. مولانا کا سوال آ گیا. 16 مہینے پاکستان کو کردار سے نکالا، اسی طرح نکالیں گے کہ نیا فارمولہ کیا پاکستان کو دیوالی ہونے سے نہیں بچایا؟ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس لیڈرشپ کی جس کا حساب نہیں، اور جس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، ان سب کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت اپنا شدید مشکلات اور دباؤ کے باوجود پاکستان کو دیوالی سے نکالا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ اس 16 ماہ کی اس کوalition گورنمنٹ کی سب سے بڑی قوم کی خدمت تھی، اور اس کے لیے اگر سیاست قربان ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں کس بات کی. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے سوال کیا، اور میری آپ سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ آپ سوال صدر صاحب بھی کرنا چاہیں گے، مجھے بھی، اور رپیٹ نہ کریں. جو سوال ہو جائے اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں، وقت بھی بچے گا اور زیادہ لوگ. مولانا فضل الرحمان سے میرے وہ بڑے محترم ہیں، ان سے رابطہ ہوا تھا میری ان سے گفتگو ہوئی تھی. وہ آج ان کی شورا کی ان کی میٹنگ ہے، جو ہی ختم ہوگی میں ان سے ملوں گا. یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہماری کمیٹی بن چکی ہے. پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے، ہم نے کمیٹی بنا دی، اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی، اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گی. انہوں نے باتیں کر دی. اچھا جی، یہ جناب بڑی زبردست پروگریس ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست پروگریس ہو رہی ہے، اور اس میں تو یہ تھوڑا سا موبائل نیچے گر گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی زبردست پروگریس ہو رہی ہے، اور اس میں
मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना उनकी कमी महसूस की जा रही है बिल्कुल। और मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो नाराज़ हो गए, ठीक है। अच्छा, वो क्यों नाराज़ हुए हैं वो भी आपको मैंने पहले बता दिया था। सर जी देखें, कानूनी टीवी कितनी चीज़ें आपको पहले बता देता है। वो भी बताया था कि बलूचिस्तान में जो जरदारी साहब हैं वो हुकूमत ले रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत ले रहे हैं, और PMLN ने बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब उसमें रह गए। हक उनका बनता है। उनकी भी 11 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की भी 11 सीटें हैं। अब देखें ना, इसमें लूज़र तो फिर मौलाना साहब हुए ना। मौलाना साहब को ना सदर पाकिस्तान बनाया जा सका, मौलाना साहब को ना बलूचिस्तान की हुकूमत दी। अब आसिफ अली जरदारी, और यही ब्लैक मेलिंग होती है, फिर थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अब क्या करें, मुल्क को आगे चलाना है सारा। हमारी तो हमदर्दियाँ जो है वो मौलाना साहब के साथ हैं, बिल्कुल हैं, हमारी हमदर्दियाँ मौलाना साहब के साथ हैं। तो लेकिन अब हम सब लोग मजबूर हैं कि अगर ये सारा मुआहदा ना होता तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना अगर मुआहदा ना होता तो नए इलेक्शन करवाने पड़ जाने थे, ठीक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जनाब ये जो आज तय हुआ है ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया है, और मौलाना साहब को भी मनाएंगे। मौलाना साहब को बड़ी अहम कोई ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। हम तो इस चीज़ के हक़ में हैं कि मौलाना साहब को बड़ी अहम ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो अब इसमें सारे हैं, सिवाय मौलाना साहब के सारे नहीं हैं। सिर्फ़ एक फितना पार्टी नहीं है जिसने मुल्क में फसाद पैदा करने का सोचा हुआ है, और उसको ये डिफीट देंगे, शिकस्त देंगे, ठीक है। तो बाकी जनाब तुसी दसो कि जनाब की होया ते की नहीं होया। आसिफ अली जरदारी सुन रहे, जरदारी साहब भी बातें कर रहे थे। तो ये आइए इस कौम की फलाह के लिए, अपने 25 करोड़ आवाम की तरक्की के लिए, उनकी जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसके लिए हम तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इकट्ठे हों और इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें ख़त्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं जी, वो शहबाज शरीफ ने कह दी है। बात सुनिए प्लीज बात सुनिए। अना का मसला ख़त्म करें। ठीक है सर, ये वो आपके सामने क्लियर हो गई है, पिक्चर क्लियर हो गई है। हम बिल्कुल अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि वो जनाब इसमें पाकिस्तान की भलाई हो। लेकिन मज़ा बड़ा आया है, और रह गए ने पिछे जेड़े PTI वाले शोर मचा रहे थे ना, नक दा कोका, सिर्फ वो बाहर रह गया। वो फितना है, वो है ही फितना सर जी। उसको तो साथ वो किसी के चल ही नहीं सकता। उन्होंने पहले ही क्या, जरदारी साहब ने उन्हें फ़ोन किए, मुझे ये ज़ाती इल्म है, हमारे जरदारी साहब ने रब्ता किया है सारा कुछ के जनाब मिल के हुकूमत बनाते हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं। अब उनकी सोच देखें, उनकी विजन। आधी तहरीक इंसाफ जो KP की है वो जमात इस्लामी में शामिल हुई है, और आधी तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी में शामिल हुई है। अब बताएं, ये इनका विजन है, ये इनका विजन है सर जी, ये इनका विजन है, ठीक है। हम बहरहाल मजमूई तौर पे मेरे ख्याल है कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि लोग इस मखम से निकले। आज 12 तारीख के बाद कोई चीज़ वाज़े नहीं हो रही थी, तो अब सूरत हाल वाज़े हो गई है, पिक्चर बन गई है। हाँ, अलबत्ता नून लीग में जो ख़बरें आ रही हैं, वज़ीर आला का तो उन्होंने कह दिया है ना, अब वज़ीर आज़म का भी 99% हो गया है, शहबाज शरीफ ही होंगे वज़ीर आज़म। तो जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम नवाज़ शरीफ के लिए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की गाइडेंस रहेगी। हमें इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यकीन करें, ये अगर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े हैं ना सारे, बिलावल भुट्टो ये सारे, तो ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान
ترقی کرے گا، قرضوں سے نجات ملے گی اور لوگوں کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، لاکھ لاکھ مبارکاں.